الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا إلى صاحب هذه الصلاة وسلم محمد الله وإلى روحهم وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء
الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماء وأهل الأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العزيز العليم لدى كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم من المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh hati kita yang wajib hati kita bersifat, yaitu yang kedua syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Setelah kita menjalani kehidupan ini dengan sabar menghadapi segala macam ujian, cobaan, bala, musibah dan permasalahan dalam kehidupan. Kemudian setelah kita sabar itu, kita dalam hidup ini juga senantiasa diliputi dengan rahmat dan nikmat dari Allah Ta'ala, yang mana nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu tidak henti-hentinya, kada putus-putusnya Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
jika kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ingin menghitung nikmat-nikmat yang kuberikan, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita adalah nikmat kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita ini dicipta, dijadikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa, sebaik-baik kejadian ini, kemudian kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekal memiliki di batang tubuh kita ini panca indera, fasilitas yang diberikan Allah kepada kita. Nah, semuanya yang di batang tubuh kita ini adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, semuanya ini wajib kita syukuri, karena apa-apa yang diberikan Allah kepada kita, semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukur ialah menyukai nikmat. Berarti masalah suka kata suka ini adalah urusan hati kita. Jadi arti syukur itu adalah menyukai nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apapun nikmatnya harus kita sukai, harus kita senangi, harus gembira hati kita dengan segala nikmat yang diberikan, yang didatangkan Allah lewat kita. Dan kemudian kita menggunakannya nikmat tadi kepada yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu ngaran syukur ngaranna. Oleh karena itu di dalam kitab Qaumi At-Tughyan disebutkan bahwa untuk sempurnanya keimanan kita kepada Allah, kita mesti mengetahui apa-apa saja jalan untuk kita kawa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, supaya kita ini bersyukur dan sempurna kesyukuran kita kepada Allah, yang pertama adalah yaitu dengan ilmu. Ilmu di sini adalah kita mesti mengetahui dengan yakin hati kita bahwa yang memberikan kenikmatan kepada kita itu tidak ada nang lain daripada Allah. Jadi nang memberi kita nikmatnya, mulai kita di dalam parut sampai kita keluar, sampai kita ganal, sampai kita kailina, itu seberatan nikmat itu kada lain nang mendatangkan, nang memberi itu adalah Allah Ta'ala. Nah, itu pertama tuh kita harus yakin bujur-bujur. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dengan yakin hati kita ini, artinya
kita kadada malelek nang lain, kita kadada itihin nang lain, yang walaupun kenikmatan yang datang di wadah kita itu secara zohirnya itu adalah usaha dan ikhtiar kita nang bagawi, mulai isukan sampai sore bahkan malam kita nang berusaha bagawi itu bergerak awak kita, bersungguh-sungguh kita berhimat kita, itu zahirnya. Nah, lalu kita dapat nikmat, dapat rezeki. Nah, nikmat dan rezeki itu ya kah hakikatnya itu nang memberi itu Allah Ta'ala. Walaupun hasil tangan dan keringat kita saurangan. Jadi kita jangan beranggapan karena kita berusaha, karena kita begawi, berhimat, bersungguh-sungguh, ya kan? Lalu ada keyakinan di hati itu penanya dari hasil usaha kita. Nah, itu jangan. Itu kada pas. Nang pas itu kita berusaha berikhtiar. Nah, usaha dan ikhtiar kita itu kadang memberi bakas dalam tauhid. Jadi hasil nang memberi rezeki kenikmatan itu adalah Allah Ta'ala. Itu harus yakin tak? Jadi nangaran sudah yakin, hakul yakin, ya kah? Seberapa aja nang datang di wadah kita, banyak kah sedikit kah, tetap yakin nang memberi itu Allah Ta'ala. Banyak kah sedikit kah? Nah, itu kada berubah hati toh. Nah, kemudian yang kedua, supaya kita ini kawa menyukuri nikmat yang diberikan Allah, supaya sempurna kesyukuran kita ini kepada Allah, yaitu dengan al-farah fil qalbi, yaitu hati ini gembira. Nah, hati ini gembira, hati ini sekenang, ya kan? Bimun'imin nikmah, dengan orang yang memberi kenikmatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menyukai tadi, menyukai, menyenangi, gembira hati kita. Nah, hati itu gembira kepada orang yang memberi kenikmatan. Najal almarhum Abah Guru Bakri, nah insyaallah parak haul sidin lah, insyaallah hari Ahad kenalah tanggal 22 September. Nah, insyaallah haul sidin di Kubah. Najal almarhum Abah Guru Bakri, supaya kita ini hidup kawa bersyukur, lalakian bebinian nih Tuhan anom, kita itu harus menjadi Abdul Mun'im. Kita itu harus menjadi seorang hamba nang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini apa ngarannya, di dalam hati itu kita ini menjadi seorang hamba lah. Hamba bahasanya tuh budak. Nah, nang memberikan nikmat rezeki lawan kita ini, ya kah, itu diumpamakan seperti petuanan. Nah, itu diumpamakan petuanan. Jadi kita ini harus senang, harus gembira kepada petuanan, yaitu Allah. Kada boleh kita merasa kada nyaman, merasa kada senang, kada gembira kita ini lawan petuanan, lawan Allah.
Nah, jadi kita ini harus menjadi Abdul Mun'im, menjadi hamba nang diberi nikmat oleh Allah. Jadi nangaran kita ini diberi, diterima, ya kan? Nah, diterima, ngaran diberi itu diterima. Jangan kita itu mengeluh, jangan merasa kada pas, jangan merasa kada cocok, jangan merasa kada cukup. Nah, itu di hati kita. Nah, kayak kita di dunia juga, nah, ini kita misalkan orang tuh datang haji atau datang umroh, lalu mahadiahi lawan kita, memberi lawan kita, nukar mulai sana nih, mulai Makkah, ada di Madinah, betul tukar, memberi kita apa ngarannya, gamis misalnya, memberi kita tasbih, memberi kita minyak harum, memberi kita apa lagi, kurma, memberi kita apa lagi, kacang, memberi kita apa lagi, sejadah. Nah, macam-macam lah itu diberi kita tuh. Nah, kita ini tamsil aja, perumpamaan aja supaya mendatangkan lakas memahami nang memberi kita ini Allah Ta'ala lah. Lalu kita ini, lalu orang tuh datang mengantari wadah kita, mau unjuk lawan kita, bulik orangnya tadi, lalu kita buka, kita lihati. Amunnya nang diberi ini bersyukur, ya kan? Syukur diberi ini, nang kayak apakah? Minyak harumnya, nang kayak apakah? Tasbihnya, nang kayak apakah? Sajadahnya, nang kayak apakah? Macam-macam lah. Amunnya bersyukur, alhamdulillah banarinya, terima kasih. Himung hatinya, gembira hatinya, berterima kasihnya. Dan di dalam hatinya itu jadinya kau berterima kasih, bersyukur. Kenapa? Karena ujarnya kemungkinan kada seberataan orang diberi ini. Nah, itu tuh yang bersyukur. Munnya kada bersyukur, ya kan? Nah, munnya kada bersyukur, ada mengeluhnya, ada merasa kada cocoknya, ada merasa kada pantasnya, ada merasa kada baik, macam-macam ay. Nah, nya kada bersyukur tadi. Boleh, ya kan, kada bersyukur nih. Boleh orangnya. Setengah bulan lu tulak dia umroh ini, jadi bawakan. itu kan bersyukur itu. Kira-kira kemungkinan Pak Boy nang memberi ini nah, monnya mendengar, monnya tahu, kira-kira itulah, kira-kira nyaman lah hatinya, ada nyaman. Itu manusia aja tuh. Manusia aja tuh, makin nyoba hadapan, makin nyai. Apa minyak harum yang berbau naga ini aja. Jadi kesimpulannya kayak ini, munnya orang bersyukur itu, apakah dijulungi Tuhan, diterimanya. Nah, gitu. Jadi munnya kita ini berterima kasih juga lawan manusia nih, apapun seberapapun dijulungi manusia diberi ini, diterima. Nah, itu tuh.
Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan jar Tuhan apa? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit ujar Tuhan daripada hamba-hambaku itu nang kawa bersyukur. Nah, dipadahi Tuhan sudah naik. Artinya apa yo? Sangat sedikit. Artinya orang di dunia ini hidup banyak kada bersyukur. Nah, banyak kada bersyukur. Cuma mudah-mudahan naik kita termasuk nang kolil. Biar sedikit tapi termasuk orang nang bersyukur. Nah, itu lawan manusia. Mun lawan manusia tuh kita akur terus, inggih terus, terima kasih terus, kita himung gembira hati kita. Apapun diberi orang, dijulungi orang. Umpama toh. Nah, itu senang hati orang. Apalagi lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala tuh makin gembira lagi sidin, makin himung lagi sidin. Bahkan Allah taala menyampaikan la in syakartum la azidannakum. Bilanya ikam bersyukur ya Tuhan, ikam ku tambahiakan. Ditambahi Tuhan. Nah, mudah-mudahan Allah taala ya kah memberi di dalam hati kita ini kawa bersyukur. Jadi syukur sabar itu bakawan dua lah. Cuma derajat kedudukannya ini beda. Dari sabar ya kah diamalkan kawa sabar imbah itu kena insyaallah ditingkatkan Tuhan hilang sabar lalu syukur aja lagi nang ada. Nah, bilanya orang di dunia ini kawa syukur maka sabar itu di bawah daripada syukur. Nah, jadi kedudukannya makomnya orang syukur itu lebih tinggi derajatnya daripada sabar. Nah, itu. Jadi setiap orang nang sabar itu belum tentu syukur. Nah, setiap orang nang syukur itu sabar. Jadi dua didapatnya. Bila orang syukur tuh sabar dapatnya, ya kan syukur dapat. Tapi bilanya orang sabar itu bisa kada syukur. Nah, jadi nang kedua ini apa? Gembira, senang hati kepada nang memberi kepada memberi nikmat. Kalau nang pertama tadi memandang itu Allah nang memberi nikmat. Nang kedua hati ini gembira. Nah, hati itu gembira, himong hati. Nah, jadi kita cara mengamalkan nang kayak ini bila nikmat tuh datang lawan kita, ya kah? Nikmat tuh datang lawan kita dalam hati itu pertama dulu kita napa yo memadahkan bahwa nikmat ini barian Allah. Nah, itu barian Allah. Itu pertama. Nang kedua, imbah kita memadahkan ini barian Tuhan, ya kan? Kadang madahkan yang lain kada, pokoknya Allah. Nah, dari siapakah? Pokoknya hati kita ini dari Allah. Nang kedua hati kita itu gembira. Nah, hati gembira, senang lawan nikmat itu. Kenapa jadi kawal senang? Kenapa kawal gembira dengan nikmat nang datang wadahinya itu? Kenapa? Karena inya memandang nang memberi nikmat. Ia menjadi hamba nang diberi nikmat. Nah, pinandu bang. Nah, pinandu lawan nang memberi, lalu himung hatinya. Nah, lalu di lidah apa tadi? Bilanya sudah gembira, himung di hati. Ya kalau lalu di lidah apa dikeluarkan? Nah, itu. Alhamdulillah. Makanya jar Nabi jar afdalul dzikri la ilaha illallah
wa afdalud du'ai alhamdulillah. Sepaling abdul zikir nang kita ucapkan adalah la ilaha illallah. Datang nikmat lawan kita banyak kah sedikit kah? La ilaha illallah. Dalam hati kita la raziqa illallah. Kadadan yang memberi rezeki lain daripada Allah. Kadadan memberi rezeki lain daripada Allah. Walaupun hasil usaha seorang kita tadi atau melalui tangan orang lain. Nah, memberi itu deh. Itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita sudah gembira, senang hati kita lawan orang yang memberi nikmat tadi, orang yang memberi nikmat lawan kita itu orangnya baikan. Ya Allah, orangnya tuh nang mesti kita cintai, nang mencintai lawan kita. Ya kalau orang nang memberi nikmat lawan kita tuh orangnya cinta lawan kita, sayang lawan kita. Nangaran orang nang memberi lawan kita ini orang nang cinta lawan kita, sayang lawan kita. Maulah kita kada katuju, kada mau. Maulah kita kada cocok, kada mau. Karena nang memberi itu adalah kekasih. Kekasih yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kalau kisah, memang kisah ini rancak juga bang, sudah dikisahkan. Ini paumpamaan aja supaya hati kita ini berusaha selalu gembira dan senang apapun yang diberi, yang didatangkan Tuhan lawan kita. Karena kita menganggap apa yuk? Kita menganggap Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang cinta lawan kita, orang yang sayang benar lawan kita, nang kada henti-hentinya memberikan kepada kita ini nikmat karunia-Nya. Walaupun secara pandangan nafsu, ya kan, nafsu nih, itu kada cocok dan itu kada cocok, kada cukup, sedikit lah. Tapi kalaunya orang ini bersyukur, ya kah, memandang kepada Allah nang mencintai lawan inya, sayang lawan inya, nang memberi, nya pasti menerima. Nah, pastinya menerima. Nah, suatu contoh seperti seseorang, ya kah, nang lalakian bebinian, bahasa kita nih, ini bukan membolehkan, gak adalah orang berpacaran. Nah, itu contoh, tapi bukan membolehkan berpacaran. Ini contoh aja. Nang bebiniannya tuh nah manukarakan sapu tangan. Ya kalau manukarnya kada di toko nang anu, kada di pasar tungging aja nukar. Nukar sapu tangan tuh nah di pasar tungging aja. Berapa harganya ajar? 3-5 ribu. Sapu tangan lah deh, murah benar kalau harganya. Nah, nukar 3 buting bebiniannya tadi, lalu diunjuknya lawan lalakiannya, dibariinnya lalakiannya tadi, dipungkusnya nih, nah sapu tangan nih. Nang lalakiannya nih imbah sampai sapu tangan tuh tahu sapu tangan tuh harganya tuh 3-5 ribu, tahu tapi nang lalakiannya ini kada memandang sapu tangannya, kada boy. Nah, inya kada memandang
barangnya, kada memandang pemberiannya, tapi memandang nang nang memberi itu nang diitihi. Nah, mudahan kita ini diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala nang kayak ini. Nah, jadi hidupnya nyaman. Hidup tuh nyaman, hidup tuh lapang. Hidup dalam syukur tuh adalah orang nang hidup dalam kekayaan nang luar biasa, sugih. Jadi orang ini hidup bilenya kawa bersyukur, sugih. Orang hidup di dunia ini bilenya kawa syukur, cukup terus. Itu orang syukur. Jadi orang syukur ini hidup kadada merasa kada cukup tuh kadada. Dan orang syukur itu hidup selalu ada. Selalu ada, menikmati nang ada. Nah itu. Jadi orang syukur tuh menyukuri, menikmati apa nang ada, kadang mencari nang kadada. Itu orang syukur. Nah jadi hatinya ini gembira, hatinya senang. Nang lalakiannya tadi mbah buka tahu Nah tapi bang, nang memberi ini siapa? Nah Yayang memberi. Lalu sapu tangan tadi kisahnya nih lah, berabah ditilam mah sapu tangan diurakna kata tiganya. Nah dia nuakan dia wawak ini ada kegampangan sambil maanu sapu tangan sambil terbayang-bayang Yayangnya. Loh ada kisah lagi terbawa guring ya kalau. Nah itu. Namun nyakawa tuh kita tuh kayak itu lawan Tuhan. Ya kalau seberapa dijulungi Tuhan, alhamdulillah. Kenapa jadi kawa himong? Kenapa kawa gembira hati? Kenapa kawa alhamdulillah? Lawan yang didatangkan nih padahal umpama sedikit. Nah, kenapa? Karena nang memandang nang memberi ini siapa? Kekasih. Kekasih kita itu sebenarnya adalah kekasih nang luar biasa, nang kada pernah memisahi lawan kita dan kada pernah dulak-dulaknya, kada pernah henti-hentinya memberikan kenikmatan, yaitu Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kenikmatan nang nampak lawan kita di dunia ini adalah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Allah Taala apa? Ya Muhammad, apa ngarannya? Laulaka ya Muhammad, ma khalaqtul aflaq. Jikalau tidak karena engkau, wahai kekasihku Muhammad. Jikalau tidak karena engkau, wahai kekasihku Muhammad, tidak kuciptakan alam semesta dan seluruh isi-isinya. Nah, ayo bayangkan. Berarti nikmat nang terbesar apa? Nikmat nang terbesar, nikmat nang agung, nikmat nang wajib kita syukuri, ya kah? Nang utama benar yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Nabi itu kada dicipta, kada diolah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alam semesta seluruh isinya ini kada ada. Nah, karena berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jualah seluruh alam semesta, seluruh kenikmatan ini selalu diberikan, dicurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. No, kada gampangan. Nah, iya nang kita itu napa? Lalu bersalawat lawan Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa artinya salawat? Minta tambahiakan rahmat, minta tambahiakan kebaikan-kebaikan atas siapa? Atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalaunya kita bersalawat kepada Rasulullah, itu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menambahiakan terus kenikmatan rahmatnya, kebaikan kepada Nabi Muhammad.
Hakikatnya apa? Hakikatnya tak wadah kita juga. Nah itu hakikatnya tuh, nah kembali wadah kita juga bertahan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' wajaba syukru alaina. Kita ini wajib bersyukur. Nah, wajib bersyukur kita. Wajib bersyukur. Nah, jadi itu pertama kita harus yakin bujur-bujur, ya kan? Memandang nikmat karunia rezeki itu Allah yang mendatangkan yang memberi lawan kita. Nah, walaupun dari hasil usaha keringat tangan kita seorang atau orang yang memberi lawan kita, ya kan? Itu tetap itu dari Allah Ta'ala juga. Nah, itu sebabnya aja. Nah, jadi kesimpulannya orang nang kada kau bersyukur lawan nikmat Allah Ta'ala tadi, kada merasa cukup, rasa kurang terus, inya itu seakan-akan ada tageretek di hati, terlintas di hati, ada nang lain daripada Allah tuh rupanya nang kawa memberi nikmat. Nah itu bahayanya. Jadi orang nang kada kau bersyukur hidup di dunia ini seakan-akan akan ada nang lain daripada Allah itu. Nah itu bahaya tuh, itu bisa syirik tuh, hati-hati itulah. Nah nang kedua hati senang, gembira, ya kah, kepada Allah nang memberi nikmat. Nah kemudian nang ketiga supaya syukur kita ini sempurna kepada Allah, yaitu dengan amal. Nah, yang ketiga itu dengan amal. Amal itu apa? Yaitu menggunakan. Nah, menggunakan apa-apa nang dijulungi Tuhan lawan kita kepada jalan nang diriduinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi nikmat-nikmat karunia rezeki yang diberikan Allah lawan kita jangan digunakan gasan berbuat dosa, jangan digunakan gasan maksiat. Itu caranya bersyukur tadi, yang sempurnanya. Jadi bersyukur itu jangan dua tadi aja, ya kalau, nah Allah yang memberi rezeki pas sudah, kemudian hatinya senang, melimpah ruah rezeki karunia dapat, awak sehat, ya kalau batang tubuh kada berpenyakit, sehat nyaman, alhamdulillah. Nah nang ketiga menggunakan nang diberi Allah Ta'ala lawan kita itu kepada jalan nang diriduinya, baik itu harta, baik itu duit, baik itu tenaga, baik itu pikiran, baik nih awak kita nih, jangan digunakan baulah dosa maksiat. Oleh karena itu Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, nang baulah dosa maksiat ini adalah itu kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahayanya kita nih. Mudah-mudahan kita inilah dibantu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibantu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wah ini tuh di kampung banyak sudah banyak perubahannya, banyak peningkatannya. Kenapa? Nah, di antara jalan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ujar ulun betakon. Amonnya orang di kampung tuh bepengantinan, ini rancak tak ulang-ulang juga bang nih. Ujar ulun di kampung-kampung tuh banyak sudah alhamdulillah. Ada nang banyak nang sadar. Jar ulun bila nyapian tuh bepengantinan, memberi orang nang bejoget-joget nang bernyanyi itu berapa? Nah, mau lah orang nang kada berduit. Nah,
Ada orang nang babar itu nang berduit lah. Bahkan di dalam satu kitab tuh ditemukan bahwasanya kita itu besaruan khawatirnya itu pakai sodakoh nang kita bariakan tuh nang buat dalam nang tajau kalian nang wadah duit nang amplok tuh dipakainya gasan membayar nang itu. Kita ini kan datang saruan ya kalau amplok ada nang 20, ada nang salawe, ada nang 30, ada nang 100, ada nang 1 juta. Banyak benar tak? Ya kalau membuat kalau nah adabnya nih niat membantu, niat menolong. Oh ternyata duitnya tadi mbak dihungkar dikumpulkan dibayarakannya gak senang artis. Nah ya kalau beb ada sepala nang kita beriakan tadi. You understand? Itu sekalinya kadang nang menangati nang mengundang artis bejogetan kada terserah Andika aja situ acara tuh. Wah Andika ya. Ya kalau itu harus berpikir ya nih. Nikmat Allah memberi rezeki, Allah memberi sehat, memberi rezeki, kawa bakawinan, kawa bapangantenan. Nah, yuk. Nah itu tuh. Jadi betakon ulun berapa biasanya memberi nang mengiau nang organ tunggal itu kan ya organ tunggal kan itu banyak aja. Tadinya organnya aja Bang. Nah ya kalau artisnya misalnya berlima misalnya kan, ada kisah lagi ya. Berapa mbari? Ada nang sampai 3 juta jar, ada nang lebih jar. La ilaha illallah. Memberi nanggasan benyanyi itu nang buka aurat tuh maksiat tuh wani jambari 4 juta, 3 juta, 3,5, 5 juta, wani memberi. Imbah nang assalamu alaik zainal anbiya, assalamu alaik. Berapa aja biasanya memberi jan? Nah menyahote biar apa aja biasa memberi jar, saling betakun banyak ke kayak itu orang. Berapa biasanya memberi? Oh betakun rinci mana berapa biasanya memberi jar? Anggap misalnya lah 2 pilihan jar, cocok jar pilihan jar. Ada 1 juta, ada 500, nah 500 saja jangan. Ada juga berapa memberi jatah 2 juta, kawalah 1 juta aja jangan. Talarang memberi nang bedangdut bakaroke nento wani daripada nang memuji Nabi. Nah ini perhatikanlah. Orang topian di amang anggap di pengantinan atau di majelis ini bersalawat lawan Nabi lah memberi makani orang 1 biji nasi 1 biji beras nang pian masak itu nilainya kalau bersalawat nih lah 1 biji nasi 1 biji beras itu nilainya sama nang kaya pian bainpak 1 biji gunung Uhud daripada emas. Itu sebiji aja hanyar maginnya orang makan berapa biji nasinya. Mana nang hadir nih dapat pahala, dapat rahmat, nang baacaraan dapat berkat, dapat rahmat, solawat nang dibacakan barokat. Tapi bilenya dangdut-dangdutan apalagi buka aurat
itu nang datang tuh maksiat, nang mengadakan acara maksiat dua. Oleh karena itu berulang-ulang memadahkan orang saruan itu wayah ini hukumnya macam-macam, ada wajib, ada makruh, ada harus saja lagi. Bilanya di tempat itu bedangdutan bakarokian haram, hukumnya hadir di situ. Nah, rancak sudah madah ya kan nek. Qulil haqqa walau kana muran, sampaikan yang benar walaupun pahit. Itu sarah ya Allah. Nah. Nang kedua bisa makruh hukumnya mendatangi acara situ. Kenapa? Karena di tempat itu dibeda-bedakan tempatnya. Di sini tempat orang nang sugih-sugih. Ini tempat orang nang bedahi-dahi, nang kada bedahi di pohon pisang. Ya kalau bebuhan nang pena nang darah-darah biru, situ. Nang pena nang tokoh-tokoh nang pena tuh di situ makanannya, nang buhan nang pena susah-susah, pena miskin, pena bakandaraan bersepeda itu makanannya sepat karing beurap. Nih katakan biarlah belanya bacaraan dibeda-beda akan makanannya ke tempat kah laisa minna janabi aku kada maakuinya umat. Nah ayo situ samakan aja makanannya tuh luruk-luruk andak situ dan nang sugih kan nang miskin kan datang badahulu itu untung. Ya kalau Nabi itu kayak itu, Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi itu jadi rahmat bagi manusia seluruh alam. Kenapa? Jadi kita berpilih-pilih manusia. Nah, itu jangan. Makanannya pengantinan misalnya berapa macam? Ada nila bepanggang, ada ayam panggang, ayam macam-macam, ada iwak karing, ada ayam, ada sop. Andak situ berataan. Andak situ berataan, ya habis-habis. Siapa yang tadi dulu untung? Iya kan kayak itu ya sudah. Jangan dibeda-bedakan nih gesan anu kenalah, anu gesan anu. Jangan dibeda-bedakan tempatnya, jangan dibedakan makanannya. Itu. Pina kencang sedikit nah. Ya sudah lah pula. Nah, minta halal ntar itu dunia akhirat. Mudahan kita dirahmati Allah dan dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudahan mama abah kita dapat rahmat, dapat berkat. Mudahan kita berataan selamat dunia dan akhirat, hidup beriman, mati beriman, husnul khatimah, dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Kami tahlan tarikh dunia akhirat.